جس کو قرآن روم کہہ رہا ہے، روم کا شہر اس سلطنت کا پارٹ ہی نزدیک کے ملک میں وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ تو ایک بات ہے کہ رسول اللہ جب یہ صورت، اور یہ مکی صورت ہے، شکست ہوئی تھی، اور کہیں یہ آتے ہیں کہ نہیں حضرت محمد کو شاید شام کے سفر پہ گئے تھے جب ان کو یہ ہوئی، تو بھائی مجھے اسلامی تاریخ پر نکال کے، جب ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے پھر اسلامی تاریخ نکال کے بتا دیں، اور بتا دیں کہ کہاں حضرت محمد نبوت آنے کے بعد شام کے سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ نہیں ہو جی، یہ تو پیشن گوئی تھی کہ جی کچھ عرصے بعد جی یہ جیت جائیں گے۔ تو اب امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ وار چل رہی ہے، تو میں بھی پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ یار امریکہ جیت جائے گا یا چائنا جیت جائے گا، اور یعنی اس کو یہ رومن، ایسٹرن رومن امپائر اس کو کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنا ناتا روم سے نہیں توڑنا چاہتے تھے، مگر روم کا شہر خود اس امپائر میں شامل نہیں تھا۔ سورہ روم سے شروع کرتے ہیں، تو سورہ روم کے لیے میں آپ سے اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اور جو اس میں کہا جا رہا ہے کیا وہ یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ یہ پروفیسی سچی ہے۔ اور ایک بات جو آج کل بڑے جو قرآن سے واقف لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، جیسے ابن مریم بھی کہتے ہیں کہ آیتوں کے نمبر ہٹا کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ آیتوں کے نمبر نہ ہوں اور ہٹا کے ہم دیکھیں، ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سورہ روم ہے، یہ چیپٹر نمبر 30 ہے قرآن کا۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے اہل روم مغلوب ہو گئے، یعنی تو اس کے اندر کہا گیا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے، یعنی ہار گئے رومی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس شکست کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ فارس کے ہاتھوں سے رومیوں کو یا بیزنٹینز کو ہوئی تھی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کو قرآن روم کہہ رہا ہے، روم کا شہر اس سلطنت کا پارٹ ہی نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہیراکلس کے پاس روم نہیں تھا، روم آلریڈی لاسٹ ہو چکا تھا، ایسٹرن پروونسز اور روم آلریڈی ان کے قبضے میں نہیں تھے، روم نہیں تھا ہیراکلس کے پاس۔ روم جو ہیراکلس جو تھا، یا جو ایسٹرن رومن امپائر جس کو کہا جاتا ہے، بیزنٹین امپائر اصل میں وہ ہے، اس کے اندر روم تو شامل نہیں تھا۔ تو قرآن یہاں سے ہی جب وہ کہتا ہے نا کہ روم مغلوب ہو گیا اور روم ہار گیا، بھائی وہ رومن امپائر ضرور تھی مگر بیزنٹین امپائر تھی وہ، اور وہ روم تو اس کا شہر ہی نہیں تھا۔ پہلی بات یہ ہے۔ تو اللہ یہاں پہ بیزنٹین کا بھی ورڈ یوز کر سکتا تھا، اللہ کوئی اور بھی ورڈ یوز کر سکتا تھا۔ روم جس سلطنت کا پارٹ نہیں ہے، اللہ اس سے سلطنت کو روم کہہ رہا ہے۔ تو روم تو آلریڈی جو تھے وہ جرمن قبیلوں کے پاس تھا اس ٹائم 622 میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 622 سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت محمد نے کہا تھا کہ رومی جو ہیں وہ فتح یاب ہوں گے، ابھی وہ ہار گئے ہیں اور بعد میں فتح یاب ہوں گے۔ تو یہ جو صورت ہے نا، خاص طور پہ اس کی پہلی 6 سے 7 آیتیں، یہ اسلام کے اوپر بڑے شدید سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں آج کل اپنے دوسرے چینل پہ غالب کمال ویلاگز کے اوپر، جس کے اندر اسلامک ہسٹری کی بات کرتا ہوں، تو ذرا یہ بات اس سے بھی جا کے تھوڑی سی کنیکٹ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ نزدیک کے ملک میں وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ تو ایک بات ہے کہ رسول اللہ جب یہ صورت، اور یہ مکی صورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ کے قریب کون سا قریب کا ملک تھا جہاں پہ رومیوں کو شکست ہوئی تھی؟ مدینہ کے قریب بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ رومی ہارے تھے کس ایریا میں؟ اردن، فلسطین اور شام کے علاقے میں بیزنٹین امپائر ہاری تھی۔ تو اگر آپ یہ کہیں قریب کی زمین میں رومی ہارے ہیں، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد جو ہے وہ رومی جس زمین میں رہتے ہیں اس کے قریب ہی کسی جگہ جو ہے وہ بیزنٹین امپائر کو شکست ہوئی ہے؟ یہ حضرت محمد نہیں کہہ سکتے، یہ بات فیکچولی غلط ہے، کیونکہ جن علاقوں کی بات ہو رہی ہے وہ یہاں سے تقریباً 2000 2500 2200 کلومیٹر دور کی بات ہو رہی ہے۔ یروشلم میں خاص طور پہ جو بیزنٹین امپائر کو سیسنیڈ امپائر سے شکست ہوئی تھی، جس میں وہ ریلک آف دا ٹرو کراس کو لے گئے تھے، اصل میں ہیراکلس کی شکست اسی کو مانا جا رہا تھا کہ ہیراکلس ہار گیا۔ اور ہیراکلس ایون کہ کرسچنز میں بات مشہور تھی کہ ریلک آف دا ٹرو کراس وہ لے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے ہیراکلس کے ساتھ خدا کی خوشنودی موجود نہیں ہے، ہیراکلس جو ہے خدا اس کے ساتھ نہیں رہا، یہ بات جو ہے وہاں پہ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ پہلی تو بات ہے نزدیک کے ملک والی بات غلط ہے، کیونکہ
मक्के, मदीने, तबूक, खैबर, नजद, जो हिजाज का इलाका है, जो अरब का इलाका है, जहां पे रसूल अल्लाह मौजूद थे, उस इलाके में तो ना बिजेंटीन एम्पायर थी और ना उनको वहां पे शिकस्त हुई थी। उनको शिकस्त हुई थी यरूशलेम में। तो अब सोचने की बात है, अगर इस आयत को सच मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि हजरत मोहम्मद ही उस इलाके के कहीं करीब होंगे जहां पे इनको शिकस्त हुई थी। और कहीं याद है कि नहीं हजरत मोहम्मद को शायद शाम के सफर पे गए थे तब जब उनको ये हुई। तो भाई मुझे इस्लामी तारीख पर निकाल के, जब उनके ऊपर ये आयत नाजिल हुई तो मुझे फिर इस्लामी तारीख निकाल के बता दें और बता देंगे कहाँ हजरत मोहम्मद नबूवत आने के बाद शाम के सफर पे गए हुए थे। नहीं गए कभी। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे क्या, चंद ही साल में पहले भी और पीछे भी खुदा का ही हुक्म है और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे। अब सोचने की बात है कि बिजेंटीन एम्पायर के जीतने से मोमिन क्यों खुश होंगे, और कुरान मोमिन क्या किनको रहा है? अगर कुरान मोमिन उनको कह रहा है जो हजरत मोहम्मद पे ईमान रखते हैं और हजरत मोहम्मद को रसूल खुदा मानते हैं, तो भाई हराकलस तो रसूल अल्लाह को नहीं मानता था, रसूल खुदा, और ना ही बिजेंटीन एम्पायर में रहने वाले क्रिश्चियन मानते थे। बिजेंटीन एम्पायर के क्रिश्चियन जो थे वो तो यसू को खुदा का बेटा मानते थे, जो कि हजरत मोहम्मद की क्रीड के 100% खिलाफ है। तो ये जो आयत है ये तो इतने बड़े सवाल उठा देती है कि कहीं हजरत मोहम्मद खुद ही किसी टाइम क्रिश्चियन तो नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आयतें हैं ये आयतें हजरत मोहम्मद ने किसी क्रिश्चियंस के कैनन से चोरी की हुई हैं। ठीक है, क्योंकि शायरी तो बहुत सारी अरब में फिर रही थी, बहुत सारे शायर थे जो कि शायरियां करते थे। क्रिश्चियंस जो थे वो भी अपनी खुदा की हमद के अंदर बहुत सारी शायरी लिखते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आयतें असल में कुरान हजरत मोहम्मद की थी नहीं, किसी और ने डाल दी है यहाँ। ठीक है, दूसरी बात है कि मुसलमान कहते हैं वो जी ये तो पेशन गोई थी कि जी कुछ अरसे बाद जी ये जीत जाएंगे। तो अब अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, तो मैं भी पेशन गोई कर सकता हूँ कि यार अमेरिका जीत जाएगा या चाइना जीत जाएगा, और फर्ज करें कि आज से 20 साल बाद अमेरिका या चाइना में से दो एक डिसाइसिवली जीत जाए एक दूसरे से ट्रेड वॉर में या चिप वॉर में या कोल्ड वॉर में, जैसे अमेरिका जीत गया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि 60s में ये प्रेडिक्शंस कर रहे थे कोल्ड वॉर अमेरिका जीत जाएगा, और फिर जब 80s के एंड पे 90s के शुरू में कोल्ड वॉर अमेरिका जीत गया, तो क्या उन सबको नबी मान लेना चाहिए? पहली बात है कि ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात है कि कुरान क्रिश्चियंस को मोमिन कह रहा है, तो क्या यसु को खुदा का बेटा मानने से इंसान फिर भी मोमिन रहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मुसलमानों को इसके जवाब देने चाहिए। ठीक है, फिर ये याद रखें, इन दोनों आयतों को साथ ही मिला के पढ़ें। चंद ही साल में पहले भी और पीछे भी खुदा का ही हुक्म है और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे, यानी खुदा की मदद से। वो जिसे चाहता है मदद देता है और वो गालिब और मेहरबान है। ठीक है, फिर क्या है, ये खुदा का वादा है, खुदा अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ठीक है, ये दुनिया तो जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ अरसे में ये सारे जीत जाएंगे रोमी जो है। ठीक है, और इस सूरत से सिर्फ यही बातें समझ में आती हैं कि पहली तो बात यह है कि क्रिश्चियन जो है वो मोमिन है और कुरान उनको मोमिन मान रहा है, जो बिजेंटीन एम्पायर वाले हैं, जो कि यसू को खुदा का बेटा मानते हैं, जो कि शिर्क के मुर्तकिब काफिर लोग हैं इस्लाम की डेफिनेशन के मुताबिक, कुरान उनको मोमिन कह रहा है। दूसरी तरफ कुरान को यह नहीं पता कि जिसको ये रोम कह रहा है उसमें रोम शामिल ही नहीं है। ठीक है, यानी उसको ये रोमन, ईस्टर्न रोमन एम्पायर उसको कहा जाता था क्योंकि वो अपना नाता रोम से नहीं तोड़ना चाहते थे, मगर रोम का शहर खुद उस एम्पायर में शामिल नहीं था जिसके ऊपर हेराक्लस की हुकूमत थी। ठीक है जी, और रोम के शहर पे वापस कब्जा करने की कोशिशें जो है उसकी वजह से ये एम्पायर इतनी कमजोर हुई थी। और जो मैं रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की सीरीज बना रहा हूं वो जो है ना वो नहीं करेगी। उसके अंदर मैं ये बात डिस्कस करूंगा कि रोम जो है वो उसका हिस्सा था ही नहीं, और कैसे नहीं था, और जस्टिनियन ने कितनी कोशिशें की थी कि रोम को वो वापस हासिल कर ले, और वेस्टर्न प्रोविंसेस के ऊपर कब्जा करने की ख्वाहिश ही वो थी जिसकी वजह से बाइजेंटाइन एम्पायर और ज्यादा कमजोर हो। ठीक है, तो ये सारी बातें उस सीरीज के अंदर आ रही हैं। गालिब कमाल वीलॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।